اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ 2018 اور 2024 میں مخصوص نشستیں کیسے الاٹ کی؟ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے فارمولا اور دستاویزات مانگ لی۔ کوئی غیر آئینی کام ہوا ہے تو بتائیں، سپریم کورٹ اڑا دے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مخصوص نشستوں کی کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس کہا، الیکشن کمیشن نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے تو بتائیں۔ ہر ہارنے والا کہتا ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اگر دھاندلی ہوئی تو جب تک کیس نہیں آئے گا ہم نظر ثانی نہیں کر سکتے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے سے ایک سیاسی جماعت کو نااہل کیا، اصل سوال یہ ہے جسے دیکھنا چاہیے۔ دوران عدت نے کہا، کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلیں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء سلمان اکرم راجہ اور خالد یوسف چودھری عدالت پیش۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، سپریم کورٹ میں مصروفیت کی وجہ آج جزوی دلائل دوں گا۔ جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ آپ کے پاس آج اور کل کا پورا وقت ہے۔ ادھر 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ کیس کی سماعت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نیب کی جانب سے آج مزید گواہ پیش کیے جائیں گے۔ کانگریس حکومت کی ایک علیحدہ شاخ ہے، زیر التواء کانگریسی قانون سازی پر بات نہیں کرتے۔ ایوان نمائندگان نے پاکستان سے متعلق قرارداد پر امریکہ کا رد عمل۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے کہا، پاکستان پر عوام کے حقوق کا احترام کرنے پر زور دیا ہے، اظہار رائے، پرامن اجتماع اور مذہبی آزادی کا احترام کیا جائے۔ امریکی ترجمان نے بانی پی ٹی آئی کی قید پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سرکاری دورے پر تاجکستان روانہ ہوں گے۔ 2 روزہ دورہ تاجکستان میں مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات کریں گے۔ مجلس نمائندگان کے چیئرمین اور تاجک وزیراعظم سے بھی ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ قومی اسمبلی کی قرارداد آئی ایم ایف پروگرام پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اسی ماہ آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام کا معاہدہ ہونے کی امید ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، ملک میں کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، ریٹیلرز پر ٹیکس اطلاق ہونے جا رہا ہے، نان فائلرز کے لیے مارجن بند سزا کی حد تک لے گئے ہیں۔ عوام کے سروں پر ٹیکسوں کی تیز دھار تلوار مسلح، ٹیکسوں سے بھرپور وفاقی بجٹ قانون بن گیا۔ 657 امپورٹڈ اشیاء پر نئے ٹیکسز اور ڈیوٹیز نافذ۔ اسپورٹس گاڑیوں پر امپورٹ ڈیوٹی 90% ہو گئی۔ امپورٹڈ فروٹ جوسز پر 60% ڈیوٹی عائد۔ بیوٹی، سکن کیئر، ہیئر اور پرفیوم کی امپورٹ پر ڈیوٹی 55% کر دی گئی۔ لیدر پروڈکٹس، ڈینٹل پیسٹ، صابن اور اس کے میٹیریل پر 50% ڈیوٹی کا نفاذ۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے پارٹی جنرل سیکرٹری عمر ایوب کا استعفیٰ مسترد کر دیا۔ پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، گروپ بندی کرنے والوں سے کیسے نمٹنا ہے، میکانزم بھی طے کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پر جے یو آئی قیادت کی حالیہ دنوں تنقید کا معاملہ بھی سامنے رکھا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی کو آج کور کمیٹی کی سفارشات پہنچائیں گے۔ پاور سیکٹر میں ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری اور حکومتی اقدامات۔ پاور سیکٹر میں ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن اور قابل تجدید توانائی پر تیزی سے کام جاری۔ سعودی عرب نے 600 میگا واٹ کے متعدد سولر پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا، جس میں 2 مراحل میں 5 ڈسکوز کو پرائیویٹائز کیا جائے گا، جبکہ 3 ڈسکوز کو طویل مدتی مراعات دی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں طوبہ ہاشمی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اب آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق اپیل پر آج پھر سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گی۔ اٹارنی جنرل منصور اوان اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ جے یو آئی کے وکیل نے گزشتہ روز سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کی مخالفت کی تھی۔
सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ये समाअत जारी है और आज फिर समाअत होनी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगी। तफसीलात जानेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, बताइएगा कि कब तक ये समाअत शुरू होगी? देखिए, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फुल कोर्ट है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेगा और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने दलाइल जो है जारी रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई थी उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। उसके बाद जो दीगर सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए थे उन्होंने अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला के दलाइल जो हैं वो इख्तियार कर लिए थे। अलबत्ता एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो दलाइल दिए गए थे वो उन्होंने कहा था कि 2019 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक मखसूस नशिस्त दी गई थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्त ना होने के बावजूद और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वो नशिस्त जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को दी थी। तो इसी तरह ये फार्मूला अब इख्तियार नहीं किया जा रहा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज समाअत में ये कहा था कि आज जो समाअत होगी वो 1:30 बजे से पहले हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। 1:30 बजे के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास होना है और आज 1 घंटे का वक्त मांगा गया था अटॉर्नी जनरल की जानिब से। अब केस की समाअत सुबह 11:30 बजे जब शुरू होगी तो अटॉर्नी जनरल अपनी दलाइल देंगे। उसके बाद PTI की तरफ से इस केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दी गई थी उसके ऊपर भी आज सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो वो फैसला करेगा। ये समाअत 11:30 बजे शुरू होगी और उसमें आज इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज ही हद की समाअत होगी। समाअत 11:30 बजे शुरू होगी। फ़हीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह का केस। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि आपका सजा मौतली की दरख्वास्त पर ऑर्डर देखा है, मेरे कुछ पॉइंट फैसले में तहरीर नहीं। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास आज और कल का पूरा टाइम है। मजीद तफसीलात जानेंगे। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बशीर, बताएगा मजीद अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? जी, इद्दत में निकाह केस में आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत की है जिसमें सलमान अकरम राजा जो बानी PTI के वकील हैं वो अदालत के सामने पेश हुए थे और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है तो उन्होंने कहा कि आज मुख्तसर दलाइल दूंगा, कल के लिए समाअत जो है वो रख लें। जिसके बाद अदालत ने कल 11 बजे तक समाअत जो है वो मुलतवी की है। आज सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में ये कहा है कि खावर मानिका ने अपने वीडियो बयान में बुशरा बीबी के लिए साबका अहलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब मुफ्ती सईद भी अपने वीडियो बयान से मुकर गए। मुफ्ती सईद ने ट्रायल कोर्ट के सामने गवाहान के बारे में बताया कि वो उनको नहीं जानता जबकि ओन चौधरी उनके साथ खड़े थे। अब सलमान अकरम राजा ने आज मुख्तसर दलाइल दिए हैं। कल दिन 11 बजे समाअत होगी और सलमान अकरम राजा अपने दलाइल जो है वो जारी रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर आपका। इस्लामाबाद के इंतखाबी हलकों से मुतालिक इलेक्शन पिटीशन पर जल्द समाअत के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। हल्का NS 47 और 48 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पिटीशन पर समाअत 8 जुलाई को होगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज को 8 जुलाई को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। इस्लामाबाद के इंतखाबी हलकों से मुतालिक इलेक्शन पिटीशन पर जल्द समाअत के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्तें मंजूर कर लीं।